ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਚਰਲ ਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲਕਾ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। In association with Kutumb app. अपने ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और रूहानी के साथ इस वक्त मैं पंजाब में हूँ। साल 2022 महीना फरवरी का पंजाबी यूनिवर्सिटी में इस वक्त खड़ा हूँ और मेरे इर्द गिर्द मेरे आसपास आप देख सकते हैं कि कई सारे नौजवान इकट्ठे हुए हुए हैं। आप चाहें तो मुझे कोस भी सकते हैं कि फरवरी के महीने में जहाँ हर कोई वैलेंटाइंस डे मना रहा होगा, वैलेंटाइंस वीक मना रहा होगा, मैं यहाँ पर इलेक्शन की बात करने क्यों आ गया हूँ। लेकिन उस एक महीने और उस एक हफ़्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके अगले 5 साल होने वाले हैं। कैसे इनको रोज़गार मिलेगा, कैसे इनकी पढ़ाई होगी और जो ये सपने देखते हैं क्या वो इसी देश में पूरे होंगे या इसके लिए उनको फिर कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। तो इसी सब के लिए मुझे लगा कि हम नौजवानों से बात करें। इस वक्त मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ जो कि पटियाला में पड़ती है। पूरे विश्व में ये दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम एक भाषा के ऊपर रखा गया है। इससे पहले एक इजराइल में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ऐसा है, और दूसरी पंजाबी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कोई और ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका नाम भाषा के नाम पर रखा गया हो। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में इस वक्त खड़ा हूँ। इसी पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं। 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस से रहे थे, पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई है। इन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे, पढ़ाई पर भी बात करेंगे, ड्रग्स पे भी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि इनकी रोज़गार, इनकी नौकरी इनको कैसे मिलेगी और कैसे ये अपने जीवन में ये अपना स्तर जो है अच्छा कर सकते हैं। अपना नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम मनदीप कौर है। क्या करते हैं मनदीप आप? BA LLB। BA LLB कर रहे हैं। तो LLB तो चन्नी साहब ने भी की हुई है, तो आपको अच्छा लगता है कि आप ही की पढ़ाई किया हुआ एक व्यक्ति अभी मुख्यमंत्री बना हुआ है आप ही के सूबे का? वो तो बहुत कुछ बोलते हैं भी, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि आपको चन्नी से उम्मीद नहीं है, कांग्रेस से आपको उम्मीद नहीं है, तो किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं है या पर्टिकुलर इस पार्टी से ही उम्मीद ਸਾਨੂੰ नहीं है? ਪੋਲਿਟਿक्स ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ नहीं है। तो फिर कैसे ये, मतलब जब हम डेमोक्रेसी का नारा देते हैं, आप सब लोग तो पढ़ाई भी करते होंगे उसकी, तो जब आप पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे, किसी को चुनकर नहीं भेजेंगे अपने नुमाइंदे को, तो कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? क्या लगता है आपको? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ आपको क्या लगता है? अपना नाम बताइए। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ आपको क्या लगता है रमनदीप, समाज में सुधार कैसे आएगा? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੁਧਾਰ नहीं ਆਉਂਦਾ। आप अपना नाम बताइए। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੈ। परविंदर जी, क्या लगता है आपको? ये लोग तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स किसी काम की नहीं है, ना सोसाइटी में बदलाव लाती है। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स की वजह से समाज में कुछ हो सकता है, या जिन नुमाइंदों को हम चुन के भेजते हैं वो कुछ बदलाव लाते हैं आपके जीवन में? ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਦੇ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਵੀ ਟੈਕਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ करनी ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ डिमांड। अच्छा, इस बीच आम आदमी पार्टी आती है और वो कहती है कि जैसे हमने दिल्ली में स्कूल और सुरक्षा सेहत पर बहुत काम किया है और हम पंजाब में भी वही करके दिखाएंगे। आपको उनसे कोई उम्मीद लगती है, क्योंकि वो तो अपना हेल्थ और एजुकेशन ही मुद्दा लेकर आ रहे हैं सामने? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੰਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਚਰਲ ਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਸੈਂਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 10 लाख मुआवजा दे देते हो, मुआवजा मिल रहा है। तो मैं तो गर्ल होके ये कह रही हूँ कि भी मेरी तो सेफ्टी सिक्योरिटी, मैं तो लाइव एग्जाम्पल देख ली कि भी उन्होंने दी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया। तो पंजाब जिथे बहुत ही लड़कियाँ ਹਜੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੌਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਫੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਆਪ ਨੇ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਲੇਮ ਐਂਡ ਬਲੇਮ गेम्स हो रही है ना, नथिंग एल्स। अच्छा, यहाँ पर किसानों की बात हो रही थी और ऐसे में किसानों ने अपनी एक पार्टी बनाई, पूरा आंदोलन रहा, आंदोलन के बाद एक पार्टी बनाते हैं। उनसे क्या उम्मीद है? राजेवाल साहब की पार्टी है, चढ़ूनी साहब की पार्टी है, संयुक्त समाज मोर्चा यहाँ पर खड़ा है और इतने सालों का राजेवाल साहब कहते हैं कि मैं 71 से मेरा संघर्ष रहा है किसानों के साथ, पहली बार पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैं जीत के जाऊँगा तो किसानों के लिए कुछ करूँगा। क्या उनकी पार्टी को आप रेस में गिन रहे हैं? रेस में गिन रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि उनकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो किसान आंदोलन जीता है उसके लिए उनमें बहुत एक उनका बड़ा रोल रहा है, एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है उनका। उसके बाद जब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लोगों की ये एक डिमांड थी कि जो किसान हैं इन्होंने क्या ये लड़ रहे हैं हमारे लिए, साल भर से लड़ रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, किसान यूनियंस हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो काफ़ी लंबे समय से हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये यहाँ पॉलिटिक्स में आए,
जहाँ पे आएँ, जहाँ से पार्टी बनाएं और कुछ भी करें, तो हमें जो रवायती वो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो पार्टीज़ हैं, चाहे कांग्रेस हो, अकाली हो, आम आदमी पार्टी हो, इनसे हमें छुटकारा मिले। उन्होंने जब वहाँ से जीत के आए तो एक पार्टी बनाई जिसमें कुछ जो किसान विंग्स थे पार्टीज़ की, वो कुछ तो उनके साथ आए और कुछ नहीं आए, कुछ ने, क्योंकि उनकी अपनी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो उम्मीद तो उसने एक बड़ा काम किया है कि जो पार्टीज़ थी, जो पहले पार्टीज़ काम करती थी, कांग्रेस थी, अकाली थी, आम आदमी पार्टी, उनकी एक वेव नहीं बनने दी उसने। उन्हें जो चौथा फ्रंट है, वो चौथा फ्रंट की तरफ से आए हैं, उन्होंने वेव नहीं बनने दी उनकी। क्लियर कट नहीं लग रहा पंजाब में इस वक्त किसका माहौल चल रहा है। हाँ, ये बात अभी नहीं है कि क्लियर कट नहीं लग रहा कि कहाँ पे जाएगी सत्ता, किसके पास आएगी। उन्होंने एक टक्कर तो दी है, उनकी पार्टी में भी हम देख सकते हैं कि आम घरों के, ज़्यादातर आम घरों के जो कैंडिडेट्स हैं, आम लोगों के में जो काम करते थे, वो किसान लीडर्स भी हैं, वो भी हैं, उनके पास उनसे एक उम्मीद है। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास भी कोई स्टिक प्रोग्राम नहीं है कि हम कैसे हैंडल करेंगे चीज़ों को, एजुकेशन पे कैसे काम करेंगे। ये हो सकता है कि उनके इन फ्यूचर वो कोई हो सकता है किसी प्रोग्राम पे काम करें मिलके, लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि वो भी ऐसे कि हम एजुकेशन को बचाएंगे, हम रोजगार देंगे, लेकिन कैसे देंगे, बात तो ये बड़ी है ना कि वादे कर रहे हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे नहीं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। आपको कैसा लग रहा है इस वक्त का पंजाब का चुनावी माहौल? पंजाब के चुनावी माहौल में मैं पंजाबी में बात करूँगी। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਵਨ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਹਲਕੇ ਨੇ ਤੇ 93 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, 70 ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 300 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਤੇ ਜੂਲੌਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ 3 ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਾਕਸ ਨੇ, ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੱਜਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਆਈਸੀਯੂ ਚੱਜਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲਕਾ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੂਗੀ ਵੀ। देखिए आप लोग शाम को जब टीवी डिबेट्स देखते हैं और वहाँ पर सबके स्पोक्स पर्सन आए होते हैं तो वो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मैं यहाँ पर 6 लोगों से बात कर चुका हूँ जिनमें से अधिकतर लड़कियाँ थी और नाउम्मीदी जाहिर की जा रही है सब पॉलिटिशियन से, सब पॉलिटिकल पार्टीज से, क्योंकि ना कोई एनवायरनमेंट पे बात कर रहा है, ना कोई एजुकेशन पे बात कर रहा है, ना कोई हेल्थ पे बात कर रहा है। और जहाँ तक मैं अपनी समझ से बता सकूँ तो 2017 के जब चुनाव होने थे उससे पहले एटलीस्ट ड्रग्स का मुद्दा था, एजुकेशन के मुद्दे पे बात की जा रही थी। लेकिन अब हाल फिलहाल में हुआ पंजाब में ये है कि हर कोई सिर्फ सीएम फेस की बात किया जा रहा है। तो पर्सनालिटी सेंट्रिक ये इलेक्शन बना दिया गया है कि वहाँ पर भगवंत मान को बिल्कुल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर चन्नी और सिद्धू में जंग छिड़ी हुई थी, इसमें सिद्धू जीत जाते हैं। सुखबीर बादल तो खैर फॉर ग्रांटेड है ही हैं, राजेवाल साहब हैं यहाँ पर, अमरिंदर एक तरफ है। तो सब चेहरे बड़े बड़े दिखाई जा रहे हैं, वो चेहरे करेंगे क्या ये किसी को नहीं पता है।
और जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो अभी तक लोगों ये पार्टी सामने नहीं लाई हैं, तो इन्हें पता ही नहीं क्या करेंगे। मैनिफेस्टो ले भी आया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए कि जो कह रहे थे कि प्रोफेसर्स की भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद आगे कुछ हुआ नहीं, क्या पेच फंसा, क्या दिक्कत आई? देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि एक तो मतलब जब वो रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें उन्होंने एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहले गेस्ट फैकल्टी काम कर रही थी तो उसके लिए 5 मार्क्स रखे उन्होंने एक्सपीरियंस के, और उसके भीतर कोई वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा हाई कोर्ट में कि जहाँ तो सभी जो जिनका एक्सपीरियंस है कॉलेजेस में सभी को मार्क्स दें या किसी को भी ना दें। तो उसकी वजह से तो वो फंडामेंटल राइट की वायोलेशन थी बेसिकली। तो उस रिट ने उस पर स्टे लगवा दिया प्रोसेस पे। तो उसके बाद और कई कारणों की वजह से, कोई रिजर्वेशन की इशू है, कोई फीमेल रिजर्वेशन का इशू है, उन इशू की वजह से वो मतलब रिट्स हैं वो बढ़ती चली गई। और वो जो गवर्नमेंट का जो एडवोकेट है AAG जो वहाँ पे प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट की साइड को, तो वो अभी तक 4-5 डेट्स पड़ गई हैं, हियरिंग हो गई हैं, वो सभी रिट्स का रिप्लाई देने में अभी तक नाकामयाब है वो। तो जज साहब हर एक पेशी पे उनको बोलते हैं कि रिप्लाई लेकर आइए, लेकिन अभी तक वो फुली प्रिपरेशन के साथ वो कोर्ट में जा नहीं रहे। क्या नाम है आपका? नंदन। नंदन कहाँ से आए हैं आप? मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं आप, तो कैसी लग रही है यहाँ की पढ़ाई वगैरह आपको? मतलब जितनी उम्मीद थी वैसी नहीं लगी। नहीं लगी? जी नहीं। तो क्या है फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी में क्या मिल रहा है आपको यहाँ? मतलब जैसे मैंने सोचा था कि यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, विचार होंगे, लेकिन वो विचार मुझे बिल्कुल दिखे नहीं, ना प्रोफेसर के लेवल पे ना स्टूडेंट के लेवल पे। वो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं? हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन दिक्कत, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है बहुत ख़राब है। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? हिंदी डिपार्टमेंट। वहाँ पे मार्कर तक नहीं है। मेरा एक दोस्त है वो मार्कर लेके आता है तब जाके लिखते हैं। चेयर ठीक नहीं है और लाइट नहीं है, ट्यूबलाइट पूरी रूम में 2 ट्यूबलाइट हैं। अब लगा लो कि कितना आंखों पे वो पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसके बारे में कभी वो हायर अथॉरिटीज़ को नहीं कन्वे किया गया क्या? बोलते हैं लेकिन वो कुछ करते ही नहीं। कुछ नहीं हो रहा है। और नाम इतना बड़ा पंजाबी यूनिवर्सिटी का, फिल्मों की शूटिंग हो रही है यहाँ पर, हैं बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिक्र होता है उनका यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमनदीप सिंह है जी। कौन से डिपार्टमेंट में आप? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरे को एक ये बात बताइए कि 5 साल पहले तो ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा था पंजाब में। उड़ता पंजाब मूवी आती है तो सब लोग उसके बारे में भी बात करते हैं, और अभी ड्रग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। क्या पंजाब से ड्रग्स चला गया है, या इस बार मुद्दा नहीं बनाया, मुद्दा कुछ और बना लिया गया कि वो पुरानी बात हो गई है? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਾਨ ਇਸ਼ੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਬੇਸਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਬਲਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ, MLA ਹੈ, CM ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ है तो ये कल नूं आने वाले 5 साल दे विच इहने 10 लाख करोड़ तो ही पहुंच जाना। और ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जब हम 2017 में देख रहे थे तो बताया जा रहा था 1-1.5 लाख करोड़ का कर्जा है, वो लगभग डबल हो चुका है। कैप्टन इसमें आते तो कैप्टन कहते हैं कि मैंने 4.5 साल में 77,000 करोड़ का ही मेरे रहते रहते कर्जा हुआ। और देखिए कि अभी ये पिछले 111 दिन की सरकार होती है और चन्नी की सरकार में वो लगभग 33,000 करोड़ है। तो इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है? तो वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोग अपनी जेब से टैक्स भरते जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे कर्जा हो रहा है, आम लोगों की समझ में वो नहीं आ रहा। ਸੈਕੰਡ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੁਝ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਤੀ ਥੀ वो सब बाहर निकल चुकी। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਊ 2020 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਥਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਿਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। आप इन लोगों का एक एक शब्द सुनिए और देखिए कि कितने पते की बात यहाँ पर की जा रही है। और तमाम वीडियोस, तमाम कंटेंट आप देखिए, बाकी जितने नेता बोल रहे हैं, किसी की रैली हो रही है, कोई कुछ बोल रही है, सब अपने अपनी अपनी बात कर रहा है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये कर दूंगा। अकाली दल की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि अगर दोबारा अकाली दल की सरकार आती है तो नशा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि 10 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी, नशा क्यों नहीं ख़त्म हुआ? सबसे ज़्यादा आरोप तो तभी लगा। और यही कैप्टन साहब थे जो गुटखा साहिब पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि मैं नशा बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, वो भी चले जाते हैं। और सिद्धू साहब आते हैं, आकर कहते हैं बेअदबी पे कुछ नहीं हुआ इतने टाइम पे, है ना, तो उसका कुछ होना चाहिए था। मजीठिया के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, तो चीज़ें वैसे की वैसी धरी रहती है। उनकी सरकार आने के बावजूद बेअदबी के यहाँ पर घटनाएं घटती हैं। तो मुझे बताइए कि बेअदबी यहाँ का कोई मुद्दा है तो कितना बड़ा है और क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ
ਗਏ पूरी ਆ बठिंडा वाली हाँ, बेल्ट वो कैंसर ਜਿਹੜੀ ट्रेन ਇੱਕ चलती ਕੈਂਸਰ है ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा क्लोज आ जाइए, मैं कलेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मोस्टली आप लोगों से एक एक करके बात हो गई है। तो आप सब लोगों ने ये जताया कि जो मौजूदा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, पॉलिटिकल कुछ भी चीज़ काम की हो नहीं रही है। तो रे ऑफ होप क्या है कि कैसे कैसे चीज़ों में बदलाव आएगा, कैसे आपकी लाइफ बेटर होगी, क्या करेंगे आप उसके लिए? मेरे को क्विक आप लोग जवाब देंगे तो आगे चलते जाएंगे। सर, अभी पंजाब का मूड ये है कि सरकार किसी की भी आ जाए तो जो पहले फार्म प्रोटेस्ट होके हटा है तो उसने लोगों का जो कॉन्शियस लेवल वो इतना कर दिया है कि सरकार किसी की भी हो तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और एजिटेशन करेंगे। अभी पहले वाला मूड नहीं है पंजाब का कि आप झूठ बोलोगे और बाद में कुछ नहीं करोगे। आपको किससे उम्मीद लगती है? मतलब पॉलिटिक्स को तो आप लोग डिनाई कर दे रहे हो, लेकिन हमारा समाज तो चलता वैसे ही है सारा। आप टैक्स ही सारी सरकार को देते हो, सरकार फिर तय करती है कि हम आपको ट्रांसपोर्ट में लगाएंगे, हेल्थ में लगाएंगे। आप कैसे देखते हैं कि समाज कैसे बेहतर होगा? ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਉਸ ਵੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਕਨੈਸ ਤੋਂ, ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਰਮਲ ਸੈਟਅਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨਾਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੇਵਸ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ क्राइसिस भी है। आप क्या कहेंगे? आप बताइए कि कैसे आप लोग सुनिश्चित करेंगे कि आप लोगों का भविष्य अच्छा हो, आप लोगों के छोटे बहन भाई है, अगली पीढ़ी है, वो एक बेहतर पंजाब देखेंगे? क्या लगता है आपको कैसे होगा वो? ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। 4000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਪ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ MSP ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਗਏ ਔਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਵਿਦ स्टडी। ये तो मैं आपकी आधी बात से एग्री करता हूँ, वो ये कि आप खुद स्ट्रगल करेंगे, खुद चीज़ें अर्न करेंगे, खुद बनाएंगे, लेकिन जहाँ हमारा इतना टैक्स जा रहा है हमें उनकी जवाबदेही भी तो तय करनी होगी, है ना, कि हमारी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। आपसे बात करेंगे, आप आइए एक बार, आपसे पहले काफ़ी देर बात हुई, बीच में रहेगी। आप बताइए कि कैसा लग रहा है अभी आपको इस वक्त माहौल, और स्पेशली क्योंकि आप पटियाला डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं, तो कैसा माहौल है इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह का यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर
जैसे पहले साथियों ने भी बात की है, ऑलमोस्ट माहौल तो सभी बता ही चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं ये बोलूं कि कैप्टन का तो बुरा हाल है यहाँ पर, क्योंकि जो हमने उनकी पहले से कारगुजारी देखी है, उसके जो सिट्टे निकले हैं, वो पहले तो उनको कांग्रेस से ही निकाल दिया गया, उनको वो बोलते हैं कि हमारी बेइज्जती करके निकाला गया है, लेकिन अगर वो कांग्रेस में भी होते तो भी फिर भी नहीं जीत पाते, क्योंकि जो वादे कर आए थे वो पहले उनका मैनिफेस्टो था, वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो कुछ भी हो, उन्होंने सौएं खाई, उन्होंने रोजगार का वादा किया, घर घर रोजगार का। आप जितनी मर्जी भर्तियाँ देख लो, मतलब रोजगार की जो भी भर्ती थी, जो भी उन्होंने पूरी करनी थी, वो सभी अभी स्टक हैं। वो कांग्रेस की एक पॉलिसी थी, ठीक है, उस पॉलिसी के दौरान ही चन्नी को जो भी उसको एक्सपोजर मिला, जो भी उनको लेके आने का दूसरा जे एक और मत है कि जो यहाँ पर पंजाब में ऐसी वोट है, वो उसका जो प्रपोर्शन है ऑलमोस्ट इतना है, उसी 2% है, इसी के इर्द गिर्द ही चन्नी को लेकर आया गया, ताकि जो वो वोट है उसको कैप्चर किया जाए, दलित वोट है वो इस तरफ खींचा जाए। उसके अलावा कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं था। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है कि आप सब लोग अपने बिलीफ में काफ़ी फर्म दिख रहे हैं, तो जब वोटिंग होगी तो कैसे तय करेंगे कि किसको वोट देना? मैं ये नहीं पूछ रहा आप किसको देकर आएंगे, तय कैसे करेंगे मुझे ये बताइए। मैं वोट पाउण नहीं जाती, मैं बाईकाट करदी वोटां दा। तो फिर नोटा दबाना चाहिए नहीं? नहीं, पर फिर डेमोक्रेसी कैसे रहेगी अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे तो? ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। अच्छा, आप I'll go for nota. ओके, आप? ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਅਸਲ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੂਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਰਵੱਈਆ, ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। सर वही, एक तो जो पंजाब के जेन्युइन मुद्दे हैं, अभी डेट का मुद्दा है, और एजुकेशन और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका प्राइवेटाइजेशन एक ऐसे लेवल पर हो गया है कि एक आम इंसान को वो जो फैसिलिटीज़ जीने के लिए चाहिए वो दूर हैं उनके। तो अभी 10-15 दिन बाकी हैं इलेक्शंस में, कोई पार्टी अगर उन इश्यूज़ पे कोई एग्जैक्टली कोई रोड मैप दे कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे 3 लाख करोड़ का डेट है जो हम ऐसे उसको माइनस करेंगे, और जो एक 20-25 हज़ार करोड़ साल का जो लीकेज होता है रेवेन्यू का, जो पंजाब का पोटेंशियल है वो आ सकता है, आप उसको कैसे क्लब करोगे? अगर कोई पार्टी या कोई लीडर ऐसे इश्यूज़ पे हमें विश्वास दिलाएगा कि हम ऐसे करेंगे, तो सोचेंगे कि किसको आप देना है। हमारा भी वही है कि अगर वोट देना है पंजाब के लोगों को, तो वो मुद्दों को सुने, कौन एड्रेस कर रहा है, कौन पहले से वहाँ उस मुद्दों पर वर्क कर रहा है। ऐसे नहीं है अगर आप महीना पहले आकर अपना चोन मैनिफेस्टो अनाउंस करते हैं और उन मुद्दों पर आप गारंटीज देते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे नहीं है। जो भी पहले से लाइक जैसे किसान जथेबंदियाँ हैं या और लेफ्ट की पार्टियाँ, वो काम कर रही हैं इन मुद्दों पर। हम चाहते हैं जो जेन्युइन आपके कैंडिडेट हैं उनको मुद्दों के आधार पर, जिन पर आपको विश्वास है, जिन्होंने आपके अंदर आपके गांव में, आपके शहर में प्रैक्टिस की है, इन मुद्दों को जेन्युइन बनाने के लिए और उठाने के लिए हम चाहते हैं उनको ही वोट दें। और आपके उधर तो 14 तारीख को है वोटिंग, आप जाएंगे क्या वोट देने? हाँ जी, जाऊँगा। जाएंगे जी बढ़िया, आप भी जाइए। आप बताइए। ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ এনवायरमेंट, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYMEंट ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ पर जो बात करेंगे उनको, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ नहीं करूगी। देखिए, यूथ की बात होती है हर जगह, खासकर चुनाव में तो होती है कि यूथ इस वक्त किस तरफ जा रहा है। तो ये गिने चुने यूथ तो मेरे सामने खड़े हैं, जो कि एक रैंडम सर्वे है, जिन लोगों से बात करी वो क्या चाह रहे हैं, कैसा अपना प्रतिनिधि चाह रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े वादे किस बारे में किए जा रहे हैं, कितनी
इतने सारे लोग खड़े थे, किसी ने भी ये बात नहीं करी कि मैं किस कम्युनिटी से आता हूँ, किस कास्ट से आता हूँ और इसी कास्ट को वोट करूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों चुनाव आते आते सबकी जो कास्ट है वो इतनी सामने आने लगती है और उसी के बेसिस पे हर कोई वोट डालने की कोशिश करता है। राजनेता भी यही चाहते हैं कि जो मेरी कास्ट का व्यक्ति है वो मुझे ही वोट डाले और इसी के बेसिस पे काम किया जाए। खैर, हम पंजाब से ऐसे ही कवरेज करते रहेंगे। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम पंजाब भर में अगले 2 हफ्ते में घूमें और आपको अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग हलकों से वहाँ का हालचाल बताते रहें और ये भी बताते रहें कि अलग अलग वर्ग के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार के पंजाब चुनाव के बारे में। शुक्रिया।